जावे। सो लाजमी तौर पर इस अरदास दे विच शामिल होना तुसीं ते देग लैके फिर जाना ते फिर प्रशादा छक के जाना। इन्नियां बेनतियां करके मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा और अपने पार्टी के प्रधान साथ सुखबीर सिंह बादल होरां नूं बेनती करदा कि अज दे श्रद्धांजलि समागम ते उन्हां महान किसानी योद्धिआं नूं और संत बाबा राम सिंह जी नूं शरधा ते सत्कार दे शब्द कहण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी च विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे उन्हां महान शहीदां दे आत्मा की शांति वास्ते ते उस आत्मा नूं गुरु दे गोद विच रखण वास्ते अज अरदास बेनतियां करन वास्ते इकट्ठे हुए हैं। नाले परमात्मा के चरनां च अरदास बेनती कर रहे हैं। जो किस भावना नाल किसानी अंदोलन चल रहा है, किसानी अंदोलन नूं परमात्मा सफलता देन। आ कल्ला अंदोलन नहीं, एक लहर बन गई है। कल्ला किसान नहीं, अज सारा देश एक झंडे थले इकट्ठा हो गया। अज तकरीबन पंजाब विच 50 तो वध लोगों ने शहादतां दे दित्तियां। जान देनी कोई सौखी नहीं है। मैनू याद है जो खबर पता लगी संत बाबा राम सिंह जी नहीं रहे, मैं उदों दिल्ली सी ते अगले दिन मैं जो संस्कार सी उत्थे एक दिन पहले मैं उत्थे पहुंचया उन्हें स्थान ते। तो सारी गल दसी किवें सारा कुछ होया। हुण बाबा जी ने हुणी भी वेरवा दिता। जो महापुरख जिहड़ी आपां नूं परमात्मा नाल जोड़दे है, उन्हां दे मन च एडी वड्डी सट लगी। छोटे छोटे बच्चे देख के, बुजुर्गां नूं देख के, माइयां नूं देख के, मीह दे विच ठंड विच उत्थे लोकी बैठे है। तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या नहीं मैं एक चीज देना चाहना है, अपना हिस्सा कोई पाना चाहना इस संघर्ष में। उन्होंने अपनी आत्मा नूं, अपनी जान नूं संघर्ष में हिस्सा पाया। बहुत महान इंसान सी। सारे कौम नूं गुरु नाल उन्होंने जोड़िया। बहुत वधिया कीर्तन करते सी, दूरों दूरों संगतां आउंदियां सी। तो जिहड़ी हालात बन रही है, हालात बनी है एक हंकारी दे हंकार करके। उहदे मन च एक हंकार है कि मैं जो फैसला करदा फिर मैं वापस नहीं लैंदा। उहदे अपने लफ्ज है, जो होऊगा फिर देखी जाऊगी। आ उहदे लफ्ज है, मोदी दे लफ्ज। उन्होंने पता नहीं कि जेड़ी कौम संघर्ष कर रही है, जिहड़े किसान वीर संघर्ष कर रहे हैं,
और वो लोग है जिन्हों ने सारी जिंदगी संघर्ष किया है। अपने गुरु साहबान ने आपां गुरती में दो चीज़ां दित्तियां बहुत अहम, एक सेवा ते एक शहादत। दुनिया विच किते कोई भी आफत आ जाए, तुसीं देखो भावें अमरीका होए, भावें कनेडा होए, भावें बोस्निया होए, भावें अफ्रीका होए, सब तो पहले अपने भैन भरा सेवा करते देखोगे तुसीं उत्थे। अपनी गुरती मिली सेवा भावना। गुजरात मोदी दे अपने सूबे में जो भुचाल आया सी, सब तो वध सेवा अपने लोग इत्थों गए सी, उत्थे लंगर की सेवा, उत्थे पिंड बनाउण दी सेवा सारी कीती सी। तमिलनाडु जो सुनामी आई सी, इत्थों अपनी संगतां गईयां उत्थे सेवा करने वास्ते, लंगर की सेवा। श्रीनगर च जो बाढ़ आए सी, नेपाल विच जो अपने भुचाल आए सी, जिथे भी देख लो। हुण तुसीं देखो कोरोना महामारी विच सरकारां फेल हो गईयां सेवा करन ते, जे सेवा की अपने भैन भरावां ने की लंगर। दिल्ली विच, पंजाब विच लंगर की सेवा, घर घर रोटी पकाने की सेवा अपने परिवार ने की। वो भी घरे बह सकते सी डर के कि बीमारी सानू न लगे, पर नहीं। पता ही मैं क्या अपन गुरती च मिली है सेवा। जिथे कोई तकलीफ किसी को दिखे आप सेवा कर लग जाने हैं। एज आ एग्जाम्पल मैं दुनिया च किते नहीं देखा। दूजी गल, जे किते जुल्म होए उत्थे शहादत देने भी अपने बंदे मिनटां तैयार हो जाते हैं, जुल्म के खिलाफ टाकरा भी करते हैं। मैं पार्लीमेंट विच जो आ गल चल रही सी, पार्लीमेंट की डिबेट चल रही सी, मैं उत्थे गल कही, हिंदुस्तान के पार्लीमेंट विच सारे सूबियां दे MP उत्थे बैठे सी। मैं क्या तुसी हर बार देश भक्ति की गल करदे हो, आजादी की गल करदे हो। मैं क्या जे आजादी दवाई, आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी विच शहादतां दित्तियां ते पंजाबी ते सिख भैन भरावां ने दित्तियां। मैं क्या तमिलनाडु वालियां नूं कोई फर्क नहीं पता लग्या जो किवें देश आजाद होया, क्योंकि इन्नी दूर है। जो तुसी आजादी की गल करते हो, आजादी घुलाटियां की गल करते हो, ना आउंदे भगत सिंह जी का नाम, उधम सिंह जी नाम। तुसी किते होर सूबे दे किते लोग का नाम नहीं आता, क्योंकि उन्होंने फर्क ही नहीं, ज्यादा असर ही नहीं होया। लड़ाइयां इत्थे लड़ियां गईयां। जो पाकिस्तान जंगा होंदियां सी ते गोले अपने डिगदे सी, कोई तमिलनाडु आके नहीं डिगदे सी, कोई मध्य प्रदेश आके गोले नहीं डिगे किते। जुल्म की लड़ाई, एमरजेंसी की लड़ाई, याद है जो इंदिरा गांधी ने सारे देश की आजादी खत्म कर दी। सारिया लीडर ने इकट्ठे होए कि संघर्ष करिए। जे उस संघर्ष की अगवाई की तो श्रोमणी अकाली दल ने एमरजेंसी की संघर्ष की अगवाई की। तो मैनू याद आ पहली गिरफ्तारी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जत्था लेके गए सी, पहली गिरफ्तारी उन्होंने दी सी पूरे देश में। पूरे देश में मैं पार्लीमेंट क्या, मैं क्या जो गांधी परिवार बैठा है, एमरजेंसी के दौरान तकरीबन 90,000 लोग उन्होंने पूरे देश में जेलों अंदर किए। तो उन्होंने 90 चों 60,000 तकरीबन कल्ले श्रोमणी अकाली दल के वर्कर सी। पूरे देश 30,000 तो 60,000, अपना देखो कि एडा जिहा सूबा, 2.5% एरिया, पूरा देश का 2.5% एरिया पंजाब का है। मैं क्या तुसी हुण किसानी की गल करते कि दूजे सूबे के लोग किसानों को कोई फर्क नहीं। मैं क्या 2.5% लोग
60 ਤੋਂ 70% ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, 2.5% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਭਾਵਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਘਟ ਜੂਗੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ, ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਐ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ ਹੋਏ, ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ 2019 ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ APMC ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 35 ਸਾਲ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। 90%, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ, 90% ਨਹਿਰਾਂ ਕਢਾਈ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ।
ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਆ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੰਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕਰਨੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਚੰਦੂਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਆ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਭਾਉਣ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ।